الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کل قیامت کے دن وسیع و عریض میدان میں ٹھہرے ہوں گے۔ ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے اور آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور آدم علیہ السلام یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو جو دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ اتنے میں آدم علیہ السلام یہ دیکھیں گے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ پاک کے مقرر کردہ فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں گے، یا احمد یا احمد، تو پیارے آقا علیہ السلام کہیں گے لبیک یا ابو البشر، تو آدم علیہ السلام کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے ان مقرر کردہ فرشتوں کی طرف تیز تیز چلیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں ٹھہرو۔ فرشتے عرض کریں گے ہم تو اطاعت گزار ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں، ہمیں جو حکم ملتا ہے ہم تو وہی کرتے ہیں، ہم نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جب یہ وہ جواب دیں گے تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کی طرف اشارہ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے پاک پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا کہ میری امت کے بارے میں تو مجھے رسوا نہیں فرمائے گا؟ اب جب یہ کہیں گے تو اللہ پاک اپنے مقرر کردہ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں ٹھہرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فرشتے رکیں گے اور اس شخص کو لوٹا دیں گے۔ جب لوٹائیں گے واپس کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے جسے اس کی نیکیوں والے اچھائیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ جب یہ دیکھیں گے تو فرشتے اسے چھوڑ دیں گے۔ جب چھوڑ دیں گے تو آپس میں کہیں گے کیسا بختور ہے، کیسا سعادت مند ہے، کیسا خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک نے اسے بخش دیا، یہ تو مغفرت یافتہ ہو گیا۔ جب یہ باتیں کریں گے تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ پاک کے مقرر کردہ فرشتوں، مجھے اس شخصیت سے بات تو کرنے دو کہ اتنا نورانی چہرہ ہے اور اس مشکل وقت میں میری مدد فرمائی ہے، یہ شخصیت کون ہے، ان سے مجھے بات کرنے کا موقع تو دو۔ جب موقع دیا جائے گا وہ شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا حضور آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور وہ جو کاغذ کا ٹکڑا تھا یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر بھیجا تھا۔
آج اس درود پاک کی برکت سے تیری مشکل آسان کر دی گئی۔ دکھوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والوں کی عمریں لمبی کر دی جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں پر کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کل قیامت کے دن جبکہ دشوار گزار گھاٹیوں اور حساب کتاب کے معاملات ہوں گے، اللہ پاک ان درود پاک پڑھنے والوں کو دشوار گزار گھاٹیوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والے افراد میں شامل فرما دے گا۔ اور درود پاک پڑھنے والوں کو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والوں کے غم مٹا دیے جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے والوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں صرف 3 بار درود پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ اور جو 10 بار صبح 10 بار شام درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ اور جو 50 بار دن میں درود پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا، قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ اور جو 100 بار دن میں درود پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک دنیا میں ہی ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر اللہ پاک لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور جو 300 بار درود پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن دشوار گزار گھاٹیوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والے افراد میں شامل کر دیا جائیں گے۔ اور جو 500 بار درود پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا یہ تنگ دست نہیں ہو سکتے۔ اور جو 1000 بار درود پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 بار درود پڑھتے ہیں، یہ اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے سے عبادت کی لذت بھی ملتی ہے، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، سچ کی سعادت ملتی ہے، اللہ کی رضا والے اعمال میں بندے کو استقامت مل جاتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 25-30 روپے کی تسبیح آتی ہے، اگر بندہ انگوٹھی والی جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کاؤنٹر تسبیح، یہ 30-40 روپے بندے کو خرچے ہوں اور ہاتھ میں لگی ہو ملی میں، تو میرے خیال میں بندے کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس سرکار قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہوتی ہے اس زبان کی لگام ہے، اور تسبیح کے بارے میں فرمایا کہ یہ ریمائنڈر کرواتی رہتی ہے کہ بندہ کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، تو تسبیح جب تک ہاتھ میں رہتی ہے بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فضول کوئی سے بچتا ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجوں اور اللہ کی ناراضی والے کاموں سے بچ کر اللہ کی رضا والے کاموں میں وقت گزارتا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم درود و سلام پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں لوگ مناتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے دنیا بھر میں پہلے بھی ہوتے رہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے سب کے سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشخبریاں بھی سناتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بھی بلاتے رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جو ہیں پہلے آنے والی کتابوں اور صحیفوں میں بھی درج ہیں، کہیں نام محمد کے نام سے، کہیں احمد کے نام سے، کہیں اللہ پاک کے آخری نبی
नबी अलैहिस्सलाम के नाम से। इस तरह बहुत सारी किताबों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का बयान है, कहीं अखलाक हमीदा का बयान है, कहीं जो है नबूवत के मुकम्मल होने का यानी खत्म होने का जो है बयान किया जाता है। कहीं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताबों में लिखा है कि कामिलुल अखलाक, का अखलाक को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए, ईमान जो है ये कामिल हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये वजह तख्लीक कायनात है, क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हस्ती है जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इनका दुनिया में तशरीफ लाना मकसूद ना होता तो अल्लाह पाक अपना रब होना भी जाहिर न फरमाता। तो प्यारे प्यारे साहिब भाइयों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लाह पाक के महबूब नबी हैं, सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी हैं। इनके मिलाद की खुशियां मनाने के बारे में किताबों में लिखा है कि महफिल मिलाद जो है ये ईमान की मजबूती का जरिया है, महफिल मिलाद जो है ये ईमान की सलामती का जरिया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाने का जरिया है, इश्क रसूल बढ़ाने का जरिया है। और अल्लाह पाक कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है महबूब की ताज़ीम करो, तौकीर करो, यानी इनका अदब करो, उनकी ताज़ीम करो, उनकी तौकीर करो, इनकी बात मानो, इनका हुक्म मानो। जिसने अल्लाह और रसूल का हुक्म माना, अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म माना, वो ऐसा है जिसने अल्लाह का हुक्म माना है, क्योंकि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के नायब हैं, दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक के अहकामात की जो है ये पैरवी करवाने के लिए तशरीफ लाए हैं। और यहाँ पर दुनिया के अंदर जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जो है ये किसी सआदत से कम नहीं है, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनना जो है ये भी किसी से कम नहीं है, बल्कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो थे ये भी अल्लाह पाक की बारगाह में अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में शामिल होने के लिए दुआएं मांगा करते थे, इल्तिजाएं किया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी इल्तिजा करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते थे, मौला करीम मुझे इस उम्मत में शामिल फरमा दे। इस उम्मत की अफजलियत को कुरान करीम में भी बयान किया गया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर हुई, क्योंकि तुम नेकी की दावत देते हो, बुराई से मना करते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये उम्मत जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से जो है अफजलियत पा चुकी है, अफजलियत का दर्जा मिल चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, मालिक करीम मैंने तौरात को पढ़ा है मगर इसमें एक ऐसी उम्मत भी पाई है, मैंने इसमें देखा है, इसका मुताला किया है कि ऐसी उम्मत है जो आएगी सबसे आखिर में आएगी, मगर सब पर उनको सबकत दी जाएगी, सबकत ले जाएगी। इस उम्मत को बोला मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए मूसा वो दिल का उम्मत अहमद, वो तो अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक करीम मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो नेकी का इरादा करे तो इनकी नेकी लिख दी जाती है, अगर तुम नेकी कर ले तो इन पर इन्हें 10 गुना अजर दिया जाता है। ए मौला करीम इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है दिल का उम्मत अहमद, वो तो अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी बोला तौरात में मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो गुनाह का इरादा करते हैं, गुनाह ना लिखा जाए जब तक कि वो खुद गुनाह ना कर लें। बोला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है दिल का उम्मत अहमद, वो तो अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी बोला तौरात में मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो अपने ही रिश्तेदारों को सदका देंगे, इन पर भी इन्हें अजर दिया जाएगा। बोला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता दिल का उम्मत अहमद, वो तो अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते बोला तौरात में मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनकी किताब उन्हीं के सीनों में महफूज कर दी जाती है, जो पहले जी उम्मतें कौमें जितनी भी आई इन पर जितने सहीफे नाजिल हुए, जितनी किताबें नाजिल हुई, सब की सब नबियों को तो याद होती थी, उम्मत में से किसी को याद नहीं होती थी, ज़बानी हिफ्ज़ नहीं होती थी, मगर इस उम्मत को इनकी किताब इन्हीं के सीनों में महफूज कर दी जाएगी। बोला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है दिल का उम्मत अहमद, वो तो अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते मौला तौरात में मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो सबसे आखिर में आएंगे मगर सबसे पहले दाखिले जन्नत किए जाएंगे। बोला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है दिल का उम्मत अहमद, वो तो अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते बोला तौरात में मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो सबसे आखिर में आएंगे मगर क़यामत के दिन सबसे पहले लाए जाएंगे। बोला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है दिल का उम्मत अहमद, वो तो अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते बोला तौरात में मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो क़यामत
क़यामत के दिन नबियों की गवाही देंगे, बोला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तिलका उम्मतु अहमद, वो तो अहमद अलैहिस्सलाम की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम ये सारी बातें करने के बाद, सारी इल्तिजाएं करने के बाद फिर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला करीम फिर इस उम्मत में मुझे शामिल फरमा दे, इस उम्मत में मुझे कबूल फरमा ले, इस उम्मत में मुझे शामिल कर दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ए मूसा जो मैं दूं वो ले लो और जिनसे मना करूं उनसे रुक जाओ, शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस उम्मत को भी अल्लाह पाक ने अफज़लियत अता फरमाई है। नबियों की शान देखिए कैसे बड़ा शानें होती हैं, इनको अल्लाह पाक ने मौजूज़ात अता फरमाए हैं। जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इन सबको अल्लाह पाक ने मौजूज़ात अता फरमाए हैं। किसी को रसूल बनाया है, बाज़ तो ऐसे जिन्हें उलुल अज़्म रसूल कहा जाता है, सबसे बड़े दर्जे वाले रसूल कहा जाता है, वो भी दुनिया में तशरीफ लाए। अगर इन सब के सरदार जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि खातिमुल अंबिया है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी है, अल्लाह पाक के महबूब नबी है, क्योंकि ये अव्वल भी यही है, आखिर भी नबी यही है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज को दुनिया में पैदा फरमाया? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ए जाबिर तेरे महबूब अलैहिस्सलाम को यानी अल्लाह पाक ने सबसे पहले दुनिया में जिस चीज को पैदा फरमाया अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। यानी अव्वल भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम है, आखिर भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम है। और अव्वल होना भी एजाज के लिए होता है, आखिर होना भी एजाज के लिए होता है। सबसे आखिर में आने वाले जो है ये खत्म नबूवत के ताजदार भी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना महबूब बनाने के साथ साथ जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, इन सबको मौजूज़ात अता फरमाए। किसी को जो है मुर्दों को जिंदा करने के मौजूज़ात अता फरमाए, कोई दुआएं किया करते थे, किसी को पूरी दुनिया के अंदर सल्तनत अता फरमाई, किसी को जो है असा अता फरमाया, वो सीधा कर लेते थे, वो रोशन हो जाता था, वो चलते थे अंधेरे में, वो रोशनी दिया करता था। अगर सांपों के सामने फेंका करता तो अज़दहा बनकर सारे सांपों को खा जाता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आए हैं, इन सबको अल्लाह पाक ने उस वक्त के मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक उस कौम के लिए मौजूज़ात अता फरमाए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, कोड़ियों का इलाज कर देते थे, जिनके हाथ जिस्म पर फेर देते थे वो शिफा याब हो जाया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बैदा अता फरमाया, इनकी जो है बगलें रोशन हो जाया करती थी। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आती है तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक जितने अंबिया किराम को जितने मौजूज़ात अता फरमाए वो तो अता फरमाता ही है, मगर अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इन सबसे बढ़कर मौजूज़ात अता फरमाए हैं। पहाड़ों से पानी चश्मे जारी होते हैं, ये तो दुनिया ने देखा है, मगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक पानी के प्याले में जब अपना दस्ते अक़दस डाला है तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के इन उंगलियों का कमाल देखिए, अल्लाह पाक ने कैसी शान अता फरमाई है। उंगलियों से चश्मे जारी हो जाते हैं, सहाबा किराम पीते हैं, सैर हो जाते हैं। पूछा गया उस वक्त कितने सहाबा किराम थे? एक ही पानी का प्याला था, कितने लोगों ने पिया था? वो कहते जी 1500 सहाबा किराम थे, अगर वहां हजारों की तादाद भी होती तो वो भी सैराब हो जाती थी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, बेहोशी का आलम होता है, ये धूप की वजह से, शिद्दत की वजह गिर जाते हैं। जब ये गिर जाते हैं बेहोश हो जाते हैं, लोग इनसे ऊपर से गुजर जाते हैं, कोई जूता उतार कर इनको सुंघारा होता है, लोग समझते शायद मिर्गी का दौरा पड़ गया है, शायद बीमारी है कोई, इस वजह से अबू हुरैरा गिर गए हैं। जैसे वो कहते मैं उठता हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूध का एक ही प्याला लाया जाता है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ए अबू हुरैरा उठिए और ये प्याला दूध का पकड़िए। दूध का प्याला पकड़ते हैं, वो फरमाते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे बड़ी प्यास लगी हुई थी, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे ए अबू हुरैरा तू पी ले और इसे सैर हो जा। फरमाया कि अबू हुरैरा ये सहाबा किराम बैठे हुए हैं, इनको पिलाओ। मैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं आगे बढ़ता गया, एक सहाबी की बारगाह में पेश किया है, उसने सारा प्याला दूध का जो नोश फरमाया है, जब मैंने प्याला वापस लिया है दूध वैसे का वैसा का है, दूसरे को दिया है उसने भी सैर होकर पिया है, तीसरे को पेश किया है उसने भी सैर होकर पिया, 10 ने पिया, 20 ने पिया, 30 ने, 40 ने, 50 ने, हत्ता के 70 सहाबा किराम मौजूद थे, सब के सब ने पी लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मैंने वो प्याला पेश किया तो वो प्याला दूध का जैसे भी था वैसा ही मौजूद था। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा पियो, फिर फरमाते मैंने भी पिया, फिर फरमाया अबू हुरैरा और पियो, फरमाते मैंने फिर पिया, फिर फरमाया अबू हुरैरा और पियो।
फरमाते मैंने 3 बार किया। अब चौथी बार जब इरशाद फरमाया ऐ अबू हुरैरा पियो, तो अर्ज करने लगे हुजूर अब तो मैं सैर हो चुका हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आखिरी जो प्याला था, वो दूध का प्याला फिर खुद नोश फरमाया। तो कहते ना क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिसे सत्तर साहिबों दूध से मुँह फिर गया, जिसे सत्तर साहिबों दूध से मुँह फिर गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद का मौका था, खंदक खोदी जा रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के साथ काम में मसरूफ थे, खुद भी उनके साथ हाथ बटाया करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान ही निराली है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की तरबियत करने के साथ साथ खुद उनकी रहनुमाई के लिए खुद अपने आप को भी उनके साथ कामों में लगा दिया करते थे। मस्जिद नबवी की तामीर को देख लीजिए, मस्जिद कुबा की तामीर को देख लीजिए, इन सब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद नफ्से नफसी शामिल हुआ करते थे कामों में। बहरहाल ग़ज़वा खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कामों में मसरूफ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये भी मसरूफ है, उन कामों में लगे हुए हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है शिकम मुबारक जो है, ये पेट मुबारक जो है ये बिल्कुल साफ लगा हुआ है। मैंने समझा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को भूख लगी हुई है। मैंने कहा मैं घर पहुंचा, घर जाकर अपनी जोजा से पूछा कि घर में कुछ है? उन्होंने कहा ये 2 सेर आटा है, 2 किलो ही आटा है और एक ये छोटी सा बकरी का बच्चा है। आपने फरमाया मैं अपनी जोजा से कहा ये 2 का आटा जो है इसे गूंदो और इसकी रोटियां बनाओ। उन्होंने बकरी को ज़बह किया, बकरी ज़बह करने के बाद गोश्त बनाया और उसका गोश्त बनाकर हंडिया में डाल दिया, सालन पकाना शुरू कर दिया। इधर जो है वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हुजूर थोड़ा सा गोश्त है और 2-4 रोटियां, 2 किलो आटा है, उसी की रोटियां बनाई है। हुजूर आप अकेले ही तशरीफ लाइए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ही सहाबा किराम जितने भी वहां मौजूद थे सबसे फरमाया कि आइए, जाबिर ने आज हमारी दावत की है, जाबिर के घर चलिए। हाँ, आज यहाँ पर मसला भी ज़हन में रखना चाहिए कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम थे और बाजों पर तो वैसे ही मान होता है कि इसका कहना इसकी चीज मेरी चीज है, ये तो ऐसी मोहब्बत करता है। आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वलीमे की दावत दे और 2 को बुलाए तो 4 चले जाए, ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा करेगा इसके बारे में हदीस पाक में फरमाया गया ये चोर दाखिल हुआ और डाका डालकर बाहर आया है। जो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब किसी को बुलाया जाता है दावत में तो इनविटेशन दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है। जिसको दावत दी जाती है वही आना चाहिए, बिलखुसूस ऐसी दावतों पर जहाँ जो शादी की होती है, वलीमे की होती है, अकीके की होती है, महफिल मिलाद है, इसाले सवाब की महफिल है। यहाँ तो खुले आम होती है दावत, मगर जो दावतें आम नहीं होती, खास होती है, उनमें अगर बगैर पूछे जाता है तो वो चोर होकर दाखिल होता है, डाका डालकर वापस आता है। उसको चाहिए कि वो अपने दोस्त की दोस्ती को ना देखे मगर बुलावे को देखना चाहिए। बहरहाल जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा किराम से फरमाया आइए, जाबिर ने आज हमारी दावत की है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में चले गए। जैसे ही घर पहुंचे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तक मैं ना कहूं तो सालन के अंदर से हंडिया से ढक्कन उठाया जाए और जो आटा था उसके अंदर अपना लुआबे दहने मुबारक डाला। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जैसे लुआबे दहने मुबारक डाला और रोटियां पकती चली जा रही हैं, सालन जो है बर्तनों में जलता चला जा रहा है, सहाबा किराम को पेश किया जा रहा है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान खाते चले जा रहे हैं। शेर होकर जब सारे फारिग हो चुके तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे प्यारे सहाबी जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए कि ये क्या मामला है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को कमालात ही ऐसे अता फरमाए हैं, इनके थूक मुबारक में बरकत है, इनके हाथों में बरकत है, इनके हाथ जिस चीज को लग जाते हैं वो भी कमाल को पहुंच जाती है। तो यहाँ पर तो थूक मुबारक का क्या ही बरकत जाहिर हुई। जितने भी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान आए थे सारे सेजल होकर खाकर
چلے گئے اور پیارے آقا علیہ السلام نے پھر جب چلے گئے تشریف لے گئے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ کو ڈھکن کو اٹھایا تو ہنڈیا کے اندر جو سالن پہلے پکایا ہوا تھا وہ سارا ہی موجود تھا، آٹا جیسے تھا ویسے ہی موجود تھا، سارے صحابہ کرام بھی سیر ہو گئے، آٹا بھی بچ گیا اور یہاں سالن بھی بچ گیا۔ تو یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہاتھوں کو بھی کمال عطا فرمایا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کے کمال کی بات کریں تو وہ بھی عرفہ پایا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہیں، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، نماز کے بعد وہاں تو سٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی تھی مگر جانے کا وقت آیا، صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کر رہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ایک سٹک اٹھائی، چھڑی اٹھائی، اٹھا کر جو ہے ان کو تھما دی کہ اے صحابہ باہر جاتے ہوئے یہ لالٹین کا کام کرے گی، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے اندھیرا چھایا ہوتا ہے، خوب اندھیری رات ہوتی ہے، مگر جیسے ہی وہ سٹک جو ہے مسجد سے باہر آتی ہے وہ لالٹین کا کام کرتی ہے، وہ ٹارچ کا کام کرتی ہے، روشنی دینا شروع کر دیتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، وہ لالٹین جو ہے وہ سٹک جو ہے دوسرے صحابی کو دے دیتے ہیں، وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، جیسے گھر پہنچ جاتے ہیں وہ سٹک جو ہوتی ہے وہ دوبارہ چھڑی کی صورت اختیار کر لے دیتی ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ جنگ کا موقع ہے، جنگ میں لڑائی جاری ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری تلوار ہی ٹوٹ گئی ہے، پیارے آقا علیہ السلام شان فرماتے سٹک لاؤ، سٹک اٹھائی جاتی ہے، پیارے آقا علیہ السلام اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، عکاشہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جیسے اس سٹک کو پکڑتے ہیں، جیسے دشمن کے سامنے جاتے ہیں وہ تلوار کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ گردنیں اتارتی چلی جاتی ہے، کفار کے سر قلم کرتی جاتی ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے شان و عظمت عطا فرمائی ہے، یہ ہاتھوں کی برکات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے اللہ پاک نے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، انگلیوں کے معجزات الگ سے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے معجزات الگ سے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کے معجزات الگ سے ہیں۔ ایک بڑا پہلوان تھا، بڑا نامور پہلوان تھا، اس نے پیارے آقا علیہ السلام کو چیلنج کر دیا، وہ چیلنج کر رہا ہے کہ آئیے میرے ساتھ لڑیے، میرے ساتھ لڑیے۔ جب لڑنے کی باری آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کشتی کے لیے تشریف لائے، اب دونوں آمنے سامنے موجود ہیں، اب جب دونوں کا مقابلہ ہونے والا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہی کیا ہے، ان پر تو دونوں جہانوں کا بوجھ بھی ہے مگر ان کے کندھوں پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے، نبوت کا بوجھ جو ہے یہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے، مگر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی شان و عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ پہلی بار جو ہوتا ہے پہلوان وہ آتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، آقا علیہ السلام اس کو پہلی بار ہچت کر دیتے ہیں، زمین پر مار دیتے ہیں، اٹھنے کی طاقت ہی نہیں رہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ جو ہے دھوکہ ہو گیا ہے، پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہے حضور ایک بار پھر آئیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے بہادر ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا نام ہے، یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کو جو زیر کر دے گا معاذ اللہ، مگر وہ بہادر تھا، پہلوان تھا، دنیا دار تھا، سب کچھ تھا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا کوئی کمال ظاہر نہ ہو سکا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اسی خوشی کے لیے دوبارہ اس کی دعوت کو قبول کیا، دوبارہ جو ہے وہ کشتی کا مقابلہ ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے دوبارہ پھر اس کو چت کر دیا اور وہ پھر حیران ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جو ہے فوراً اس نے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑے معجزات عطا فرمائے، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں ان کا درجہ عرفہ و اعلیٰ ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی ان کی شان محبوبی ہی دکھائی جائے گی، ان کی شان و عظمت کو ہی بیان کیا جائے گا۔ کتابوں میں جب بھی پڑھا جاتا ہے ان کے نام پاک کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی آمد کے چرچے بھی ہوتے ہیں، ان کی جو ہے آنے والے قیامت تک کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں پہلے تشریف لائے ان سب نے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کے جو ہے یہ مرتبے بھی بیان کیے، ان کی شان کو بھی بیان کیا، ان کی عظمت کو بھی بیان کیا، ان کے چرچے بھی گئے۔ میلاد آج نہیں منایا جاتا بلکہ پہلے سے منایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک بار حاضر خدمت تھے، جو یوں جمع ہوئے تھے، ہلکے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ صحابہ کیسے کس لیے بیٹھے ہو؟ آج کی حضور ہم تو اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اتنے پیارے نبی علیہ السلام عطا فرمائے، ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کی تعریفوں کو صرف بیان کی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اے میرے صحابہ واقعی کیا اسی کام کے لیے جمع ہوئے؟ آج کی حضور ہم واقعی قسم کھا سکتے ہیں ہم اسی کام کے لیے جمع ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اگر واقعی اسی
किसी काम के लिए जो है जमा हुए तो अल्लाह पाक तुम्हें दाखिल जन्नत फरमाएगा। क्योंकि मिलाद मनाना जो है सहाबा इकराम की ये भी जो है तारीफ और तौसीफ ही की जाती है। सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे थे, तौसीफ बयान कर रहे थे, उनके कमालात को बयान कर रहे थे, उनके मौजज़ात को बयान कर रहे थे। इसीलिए तो इसी को तो मिलाद कहा जाता है। आज लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनाते, तो मिलाद तो इसीलिए मनाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां जो है आज नहीं मनाई जाती, पहले के दौर से भी मनाई जाती हैं। एक जफर नामी बादशाह गुजरा है, उस बड़े धूमधाम से जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया करता था, सारा साल रकम को जमा किया करता था। फिर एक वक्त आता जब 12वीं रात आती, उलमा सुलहा बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता, बुलाकर उनको मसनदे अता की जाती, उनको सीटों पर बिठाया जाता, इनको इनाम दिए जाते, इनको सूट दिए जाते, इनको आलीशान शाही कपड़े पहनाए जाते, इनके लिए इनाम इकराम का इंतजाम किया जाता था। फिर वहां पर एक हजार बल्कि 9 हजार बकरियों के सर यानी बकरियों को ज़बा करके सर को अलग किया जाता, हलवे पकाए जाते, खीर फिरनी पकाई जाती थी। वहां के लोग कहते हैं कि हमने उस बादशाह के मिलाद मनाने का ये तरीका जब देखा तो हमने एक तरफ देखा तो एक बार 9 हजार सर थे जो बकरियों के मौजूद थे, यानी इतनी बकरियां प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में वो ज़बा फरमाते थे। बादशाह जो है इस तरह जो है आलिशान किस्म का मिलाद मनाया करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाती, तौसीफ बयान की जाती, इनके कमालात को बयान किया जाता। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के उलमा जब शान बयान करते फिर इनको ताबीर किया जाता, यानी इनको तोहफे दिए जाते, इनको इनामात दिए जाते, उम्मत में जो है बांटा जाता था, लोगों में जो है खैरात बांटी जाती थी, सदका महबूब अलैहिस्सलाम का बांटा जाता था। और आज तक जो भी बटा है या बट रहा है या आइंदा क़यामत तक बटेगा, इसके बारे में उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि आज तक जितनी भी कायनात में चीजें या नेमतें अल्लाह पाक ने बांटी है या बांट रहा है या आइंदा क़यामत तक बांटेगा, इसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नूर का कुछ हिस्सा शामिल है। हर नेमत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का हिस्सा शामिल है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि इन्होंने रोटी का जब टुकड़ा देखा, जब रोटी का टुकड़ा पकड़ा तो इसमें अपनी रूहानी ताकत से देखा, रूहानी नजर से देखा तो इसमें से एक नूर की शुआ निकल रही थी, वो आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। जब उसकी तरफ निगाह डाली तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के साथ नर्च हो रही थी, यानी उसको निस्बत मिल रही थी। जो उन्होंने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि आज तक जितनी नेमतें बटी हैं, बट रही है, बटेगी, इन सब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है ये शामिल होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात की जाए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उंगलियां काट ली गई, सेब काटने के चक्कर में औरतों ने उंगलियां काट ली थी, मगर हुस्न यूसुफ जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का एक पार्ट है, एक जुज है, कामिल हुस्न नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न मुबारक की शान ये है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न का कमाल ये है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करता रहता, मैं देखता रहता, मैं गम भूल जाया करता था, खुशी और राहत महसूस होती थी। मैं घर पहुंचता और जब बच्चों को देखता, जब बच्चों में मैं गिर जाता, मुझे तकलीफ होती, मुझे परेशानी होती, मैं सारे घरबार को छोड़ देता, बीवी बच्चों को छोड़ देता, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाता और आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखता रहता। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आका अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते जा रहे, टिकटिकी बांध कर आंख झपकते नहीं है, पलक झपकते नहीं है, देखी जा रहे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी क्या मामला है, इस तरह को टिकटिकी बांध कर देखता है। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका चेहरा देखता हूं, मेरी भूख मिट जाती है, मुझे राहत मिलती है, मेरी आंखें ठंडी होती है, मुझे भूख खत्म हो जाती है, मेरी परेशानियां खत्म हो जाती है और मुझे जो है राहत और सुकून मिलती है, मुझे आपका दीदार करके जो खुशी महसूस होती है, मुसर्रत मिलती है, मुझे राहत और सुकून मिलता है, इसलिए मैं देखता रहता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखा और मुस्कुराए और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत का दिन होगा, आज तो मैं आपकी भूख और प्यास जो मुझे लगती है, आपका दीदार करता हूं, चेहरा मुस्तफा की ज़ियारत करता हूं, भूख प्यास खत्म हो जाती है, परेशानी खत्म हो जाती है, गम गलत हो जाते हैं, राहत और सुकून मिल जाती है, मुझे अमन मिल जाता है, घर में राहत मिल जाती है, नेकियों में दिल लग जाता है, इबादत की लज़्ज़त मिल जाती है। मगर जब कल क़यामत का दिन होगा, आप तो नबियों के भी नबी है, अंबिया के सरदार है, आप तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी है, उस दिन तो शान महबूबी दिखाई जाएगी, आप आला दर्जात में होंगे, मगर मुझे
اگر جنت میں جانا مل بھی گیا, مجھے موقع مل بھی گیا, جنت کا مجدہ مل بھی گیا, جنت میں داخل ہو بھی گیا, مگر آپ کا درجہ تو نبیوں کے بھی نبیوں ہیں, آپ نبیوں کے بھی سردار ہیں, آپ کا درجہ تو عرفہ اعلیٰ ہوگا. میں آپ کا امتی ہوں, میں آپ کا دیدار کرنا چاہوں گا, تو اس وقت اگر نہ ہو سکا, اس وقت میں اپنے دل کو کیسے سکون دلاؤں گا؟ مجھے بھوک پیاس لگی, تو اس بھوک پیاس کے ختم ہونے کے لیے آپ کا دیدار میں کیسے کر سکوں گا؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر اس دن جو ہے قیامت کے دن کسی کو مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے جو ہے پل صراط پر تلاش کر لے, میں پھر اپنے امتیوں کے جو ہے پکڑ ہاتھ پکڑ کر ان کو داخلے جو ہے پل صراط پار کرا رہا ہوں گا. آج کی حضور اگر وہاں نہ پائے تو پھر کہاں پائے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حوض کوثر پر دیکھ لینا, میں اپنے امتیوں کی پیاسوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلا کر ان کی پیاسوں کو بجھا رہا ہوں گا. آج کی اگر وہاں نہ پائے تو پھر کہاں پائے؟ ارشاد فرمایا, مجھے جو ہے میزان عمل پر دیکھ لینا, میں اپنے امتیوں کے پلڑے, نیکیوں والے پلڑے بھاری کر کر کے ان کو داخل جنت کروا رہا ہوں گا. پیارے اسلامی بھائیوں, کل قیامت کا دن ہوگا, پیارے آقا علیہ السلام کام آئیں گے. اس دن کی جو ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج بھی ان کی جو ہے پناہ لائیے, آج بھی ان کی تعظیم چاہیے, آج بھی ان کا ادب چاہیے. آج بھی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں, ادب کرو, تعظیم کرو اس نبی کے علیہ السلام کی. اس کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایمان لے کر آئے گا, اس کے بعد نبی علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ہوگی, ان کی تعظیم چاہتا ہوگا, ان کی توقیر چاہ رہا ہوگا, ان کا ادب کرتا ہوگا, ان کا احترام کرتا ہوگا, ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوگا. پھر یہ بندہ نماز پڑھے گا, اس کی عبادت بھی قبول ہوگی, ان کے نماز روزے بھی قبول ہوں گے, حج بھی قبول ہوگا, ان کی جو ہے صدقہ خیرات بھی قبول ہوگی. اگر اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے, ادب مصطفیٰ نہیں ہے, تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے, پھر ان کی نمازیں بھی کوئی کسی کام کی نہیں, عبادتیں کسی کام کی نہیں, خرچ کرنا کسی کام کا نہیں. ان کی نیکیاں جو ہے انہی کے منہ پر دے ماری جائیں گی, کیونکہ محمد کی محبت دین حقیقی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ مکمل ہے. آج دین حقیقی شرط اول محمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ جس کے دل میں ہے وہ دنیا میں بھی اچھا ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی اس کو برکتیں ملیں گی. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر دنیا میں جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہوگا, کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اگر تو سنت مصطفیٰ پر چلنے والا ہوگا, جب قبر میں جائے گا, اس پیارے آقا علیہ السلام کا جب جلوہ دکھایا جائے گا, علماء فرماتے ہیں اس وقت 3 سوال کیے جائیں گے, من ربوکا, ما دینوکا. اگر یہ دونوں سوال بندہ رہ جاتا ہے, پیارے کریم آقا علیہ السلام کا جب جلوہ دکھایا جائے گا, اگر شخص جو ہے اس جلوے کو دیکھ کر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہوا رسول اللہ, تو یہ بندہ دنیا میں, قبر میں, آخرت میں ہر جگہ پر کامیاب ہو سکتا ہے. اگر اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کے راز کر دیا, پھیر دیا, تو اس وقت جو ہے بڑی آزمائش ہوگی, کیونکہ دنیا سے لوگ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ محبوب کو دیکھنے کے لیے دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے. صلحاء علماء کے بارے میں آتا ہے, بڑے بڑے اولیاء کرام دنیا سے جانے کے لیے موت کو پسند کرتے تھے. پوچھا جاتا, حضور اب مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں, موت کو بڑا پسند کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے موت کو پسند کرتا ہوں, دنیا میں تو میں پیارے آقا علیہ السلام کا نام لیتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, ان کی سیرت پر عمل کی کوشش کرتا ہوں, ان سے جن کو نسبت ہو جاتی ہے اس کی تعظیم کرتا ہوں, میں ان کے جلوے کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ ان کا امتی ہوں, ان کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہوں, میں قبر کے اندر ان کا جلوہ دیکھنے کے لیے دنیا سے جانے کو پسند کرتا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قبر میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ محبوب جو ہے دکھایا جائے گا. جب دکھایا جائے گا تو اس وقت جو امتی جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا گا, قیامت کا دن ہوگا, اس وقت بھی جو ہے سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسائے گا, زمین اندھیری ہو جائے گی, لوگوں کو ننگے برہنہ کھڑا کر دیا جائے گا. ہر شخص جو ہے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا, کسی کی پنڈلی تک ہوگا, کسی کے ٹخنوں گھٹنوں تک ہوگا, کسی کی رانوں تک آئے گا, کسی کی کمر تک آئے گا, کسی کے گندوں تک پسینہ آئے گا, اور کافروں کو تو مثل لگام پسینہ ڈال دیا جائے گا, جسے وہ گھسیٹ گھسیٹ کر داخل جہنم کیے جائیں گے. اس وقت جو ہے ساری امتیں, ساری قومیں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, پہلے تو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ آپ تو اللہ پاک کے نبی ہیں, آپ کو تو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے, دنیا میں تشریف لائے ہیں, آپ ہمارے جو جدر امجد ہیں, آپ ہی ہماری سفارش فرمائیے.
आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, आज के दिन के लिए मैं नहीं हूँ, आज का दिन तो किसी और के लिए है। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम करेंगे इज़हाबू इला गैरी, आज के दिन के लिए मैं नहीं हूँ, आज का दिन तो किसी और के लिए है। फिर इसी तरह जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम मशवरा देंगे, आज का दिन जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत का दिन है। आज का दिन तो उन्हीं के लिए सजाया जाएगा, क्योंकि क़यामत का दिन जो है आका अलैहिस्सलाम की शान बयान करने के लिए सजाया गया है। आज जो है उनकी इज्जत और इकराम के लिए सजाया गया है। आज जो है वही मदद फरमाएंगे जब सारी उम्मतें, सारी कौमें जमा होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप अल्लाह पाक के आखिरी नबी भी हैं, आपको अल्लाह पाक ने महबूब बनाया है, उलुल अज़्म रसूल बनाया है, अंबिया का सरदार बनाया है, उम्मतों को भी उम्मत वो अता की जिनको उम्मतों में भी सरदारी अता की। आज हमारी शफाअत कीजिए, आज हम पर करम कीजिए। आज से पहले अपने रब का ऐसा गज़ब, ऐसा जलवा जो है, ऐसा हौलनाक जलवा जो है रोब और दबदबा पहले कभी नहीं देखा, ना सुना था। आज तो जितने भी अंबिया किराम हैं, वो सलील हैं, जितने भी जो है औलिया किराम हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, ये सारे जो है अल्लाह पाक की बारगाह में घुटनों के बल गिरकर अल्लाह की बारगाह में जो है सिर्फ अपने लिए सिफारिश तलब कर रहे हैं, अपने लिए शफाअत, अपने लिए बख्शिश, अपने लिए आफियत मांग रहे हैं। या रसूलल्लाह आप ही मदद फरमाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा, आज के दिन के लिए मैं हूँ, आज के दिन के लिए मैं हूँ। आका अलैहिस्सलाम सर सजदे में झुकाएंगे और जब सजदे में झुकाएंगे अल्लाह पाक की ऐसी हम्द और सना बयान करेंगे, ऐसी तारीफ बयान करेंगे आज से पहले ना किसी ने की, ना कोई बाद में करेगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, कि दीजिए, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी, आप कहिए माना जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा जाइए जो दोज़ख में से उन लोगों को ले आए जिनके दिल में जो है जौ के दाने के बराबर ईमान है, उनको भी ले आइए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उनको ले आएंगे, दाखिले जन्नत फरमाएंगे, फिर सर सजदे में झुकाएंगे, अल्लाह की हमदो सना बयान करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा ए मोहम्मद सर उठाइए, कहिए दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी, मांगिए दिया जाएगा, अता किया जाएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम फिर फरमाएंगे रब्बे हबली उम्मती, ए मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा जाइए जिनके दिल में जो के गंदम के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको भी ले आइए और उनको भी जो है दाखिले जन्नत कर दीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उनको भी ले आएंगे, फिर आकर जो है सर सजदे में झुकाएंगे, अल्लाह पाक की हमदो सना बयान करेंगे, ऐसी हमदो सना बयान करेंगे ना पहले किसी ने की होगी ना बाद में कोई करेगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी, कहिए अता किया जाएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा जाइए उनको भी दोज़ख से ले आइए जिनके दिल में जौ के दाने से भी कम ईमान है, उनको भी ले आइए। यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन लोगों को भी जिनके दिल में जौ के दाने से भी कम ईमान होगा, उनको भी लाकर दाखिले जन्नत करवाएंगे। आज जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा जो है दुनिया में भी इज्जत पाता है, जो उनके गुलाम हो गए, खल्क के इमाम हो गए, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो है शान और इज़्ज़त अता फरमाई। जो इनके साथ निस्बत रखता है, जिनको इनसे निस्बत हो जाती है, अल्लाह पाक उसको भी इज्जत और इकराम से नवाज देता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो है आशिकाने रसूल जो है कहलाते आशिकाने रसूल हैं। नमाज का वक्त होता है, नमाज का टाइम नहीं होता, फिल्में देखने के लिए दिन रात सर्विस चल रही है, भाई हम तैयार हैं जी, जो मर्जी सुना दे, हमने चौकों में खड़े होने के लिए तैयार है। लोगों की माँ बहनों बेटियों को देखने के लिए स्कूल कॉलेज के बाद खड़े होते हैं, और इनको माँ बाप बीमार हो जाए, इनको इतनी तौफीक नहीं होती कि माँ को इतने पूछ ले अम्मी जान आप कैसी है, अबू जान आप कैसे हैं। लोगों के पास कितना वक्त मौजूद है कि लोगों की माँ बहनों बेटियों को देखने के लिए चौकों में खड़े हैं, स्कूलों कॉलेजों के बाद खड़े, और ये समझ रहे होते हैं कि मैं नेकी का काम कर रहा। अरे नेकी नहीं है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, और दुनिया के अंदर ये उसूल है, हदीस पाक में फरमाया गया जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसी करनी वैसी भरनी हदीस पाक है। आज हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं कि बंदा ये ना सोचे कि मेरे साथ जो अच्छा हो जाएगा, मेरे बच्चे जो बड़े इंटेलिजेंस है, मेरे बच्चे जो है बड़े शरीफ है, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में हम जो किसी के साथ करेंगे वो हमारे साथ होकर रहेगा। आज किसी की बेटी के साथ हम देख रहे हैं, उसी को ताक रहे हैं, उसी के साथ सोशल मीडिया पर लगे हुए, तो कल ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज नौजवान नस्ल जो है ये
गुनाह रवि का शिकार होती चली जा रही। माँ बाप को सताना तो गोया गुनाह समझते नहीं है, माँ बाप को सताना तो गोया ये नेकी समझते। अम्मी जान आपको क्या पता, अबू जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता, 70 साल पुरानी गल्ला ना करो सारे ना। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो बात जदीद दौर है, घंटों का सफर भी मिनटों में हो रहा है, दिनों का सफर घंटों में हो रहा है। आज लोग ये कहते हैं अरे ये वो माँ बाप है, अगर ये ना होते तो दुनिया में ना आता। मगर इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों की मंडलियों में ये कई घंटों का सफर करता है, हजारों रुपए खर्च करता है, अल्लाह की नाफरमानी दिन भर में रस्ते भर में गाने सुन रहा है, फिल्में देखता है, माँ बहनों को तकता रहता है, अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल करता, सारे रस्ते सफर करता है, वापस आता है। माँ कहती बेटा मेरे से पैसे ले ले, पर्ची भी मुझसे ले ले, बेटा ये दवाई ला दे। अम्मी जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा दोस्त बुला रहा है। आज माँ बाप से ज्यादा दोस्त अजीज हो गए, और दोस्त तो वो है अगर वो बंदा मर जाए इसको जनाजा पढ़ना नहीं आता, इसको दुआएं मग़फ़िरत करनी नहीं आती, ये मस्जिद से जाने की सआदत नहीं मिलती, सारा साल गुजर जाते हैं, ईद की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है इसके पास। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कैसी उम्मत है, ये कैसे आशिकाने रसूल है। अरे बेनमाजी रहे, इनको किसने कहा रहे आशिकाने रसूल, गालियां भी बताए, करे भी बताए, अरे इनको किसने कहा आशिकाने रसूल। आज ये समझते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और भाई 1.5 घंटा नमाज के लिए तो है नहीं आपके पास, तो ठीक ही नहीं है। और बंदे को जो है अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी की सआदत ही नहीं है, बंदा करे जान भी कुर्बान है, नारे लगाने के लिए तैयार है, सड़कें पर करने के लिए तैयार है, गुनाह काम करने के लिए तैयार है। और भाई अल्लाह पाक के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुकून है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मुश्किलात का हल है। और नमाजी को क़यामत के दिन सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा कि उसे अल्लाह पाक का दीदार करवाया जाएगा। मुसलमान के पास टाइम ही नहीं है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। नमाज हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नहीं जी मैं MP का तरला करूंगा, मैं जो चौधरी साहब के तरले करूंगा, मैं जो राणा साहब के तरले करूंगा, मैं मलिक साहब के तरले करूंगा, रब की बारगाह में नहीं जाऊंगा। जिस रब ने इन सबको अता किया है उसकी बारगाह में जाकर नहीं मांगूंगा, मैं इनके तरले करता रहूंगा। हुजूर मेरी जो है ना मुश्किल हल कर दीजिए, नौकरी दिलवा दीजिए, कर्जा दे दीजिए, सूद दे दीजिए। अरे तुम ऐसे मुसलमान पर यार जिसके पास नमाज के लिए टाइम ही नहीं है, जिस रब ने पैदा किया उसकी बारगाह में सजदा रेज़ी की तौफीक ही नहीं है, मस्जिद में जाने का वक्त ही नहीं है, जिस रब ने कुरान पैदा नाज़िल किया है इस उम्मत के लिए रहनुमा बनाकर भेजा है, इस कुरान की आज हमें ताज़ीम करनी थी, तौक़ीर करनी थी, तिलावत करनी थी। आज मुसलमान जो है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सोशल मीडिया का माहिर है, मुझे बताएंगी मैं मसला हल करता हूँ, ये काम नहीं होता मुझे बताया। अरे देखकर कुरान पढ़ नहीं सकता, ये कैसा मुसलमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कई मकामात पर अल्लाह पाक ने मोमिनों से खिताब किया है, मुसलमान नहीं कहा, लोग नहीं कहा, आमनू कहा, ए ईमान वालों कहा, बंदे को ए ईमान वालों मुखातिब किया है। अल्लाह पाक मेरा रब है, उसने मुझे पैदा किया है, वो चाहे आंखें वापस ले ले, वो चाहे तो पाँव वापस ले ले, चलने की ताकत ही छीन ले, वो चाहे तो ये सुनने की ताकत ही छीन ले, वो चाहे तो बोलने की ताकत ही छीन ले, वो चाहे तो मेरा हाजमा ही दुरुस्ती ना हो, वो चाहे तो मेरे आगे सर का दर्द ही ना खत्म हो, वो चाहे तो मैं बुखार से उठ ही ना सकूं, बहुत कुछ हो सकता है। मगर रब का बंदा जो है रब की बारगाह में झुकने के लिए तैयार नहीं है। आज इसके पास वक्त ही नहीं है, आज ये कोशिश ही नहीं करता, अच्छा यार मरांगे देखी जाएगी, अच्छा मौत आएगी देखी जाएगी, अच्छा यार शादी हो जाए फिर करेंगे, अच्छा बच्चे हो जाए फिर करेंगे, कमेटी निकलेगी फिर करेंगे, उम्रे पे जाकर करेंगे, और हज के बाद करेंगे, और रमजान में करेंगे। अरे आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सो बरसगार पल की खबर नहीं, और जहां में है इबरत के हर सो नमूने, मगर तुझको अता किया रब लोगों ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे महल वो अब है सुने। अरे जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है, और ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, तू बजा दे जितना। अरे 4 दिन का साज है और 1 दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। और हाँ इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है, आखिर मौत है। 60 साल जी ले, 70 साल जी ले, 100 साल जी ले, 100 साल जी ले, आखिर मौत, आखिर मौत है, आखिर मौत है। अभी ईशा की नमाज से पहले एक रेलवे के GM रिटायर्ड हुए, उनके घर में था मैं, तो उनके घर में बैठे हुए थे, वो कह रहे एक शख्स था, बड़ा माल, बड़ा पैसा, इतना पैसा था, इतना माल था, वो खुद हैरान था कि करूं क्या इसका। दोनों मियां बीवी थे, बच्चे थे ही नहीं। अब दोनों हज पे चले गए, मदीने में उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, अब वो एक ही बंदा रह गया, बीवी की इंतकाल कर गई। अब उसके बाद वो शख्स जितनी देर जिंदा रहा, अब यही सोच रहा है इसका करना क्या है। ये ना कब्र में जाएगा, यहाँ दुनिया में फायदा दे रहा है, ना आखिरत में इसका कोई फायदा।
یہ چھوڑ کر میں کس کے لیے جاؤں گا؟ کس کے لیے؟ یہ مال متاع، یہ منصب، یہ عہدے، یہ سب ادھر کے ڈگری، ڈاکٹر کی ڈگری موجود ہوتی ہے، بندہ قبر میں جانے کی تیاری، قبر کھل چکی ہوتی ہے اس کی، بندہ کہتا نہیں 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 کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے، بھائی دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، شادی ولیمہ جنازہ یہ اٹھ رہے ہیں دنیا میں، ہو رہا ہے سب کچھ، مگر مسلمان ماتھے پہ شکر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، ساری رات سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کر رہا ہے، اور یہ بالکل ماتھے پہ شکر ہی نہیں آتا، صبح اٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے اے نوی فلم آئی ہے، نواں گانے سنے تسی؟ ارے تو فیصلہ مسلمان پر یار، ارے رب کی نافرمانی ہے، اور بندہ بانگے دھول کہہ رہا ہے، ماں بانگے دھول کہہ رہا ہے کہ میں نے گانا سنا، میں نے فلم دیکھی، ارے مر جائے بندہ اس سے پہلے کہ اللہ کی نافرمانی کا بھی اعلان کیا جائے گا کہ میں اللہ کو ناراض کیا ہے، لہذا یہ سارے زمانے والے سن لیں۔ اور دنیا میں سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں، بعض لوگ اپنے مرنے کے بعد پیچھے نہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو گناہ جاریہ چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی ویڈیو ایسی وائرل کر دی جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، گانے فلمیں اللہ کی نافرمانی والی بےہودہ ویڈیو اگر کسی بندے نے وائرل کی ہے نا، تو جب تک لوگ دیکھتے رہے گناہ اس کو ملتا رہے، چاہے وہ مر بھی جائے، پیج فیس بک کا چلتا ہی رہنا ہے، یوٹیوب کا چینل چلتا ہی رہنا ہے، لوگوں نے دیکھتے ہی رہنا ہے، اور بھائی دنیا ہے، اور دنیا میں جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس کو تو بیوقوف کہا گیا ہے جو کہتا ہے جی میں نیکی نہ بھی کروں اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا فضل کرتا ہے۔ تو جنت کس نے بنائی؟ رب نے۔ جہنم کس نے بنائی؟ کسی اور نے؟ رب نے بنائی ہے۔ اور جبار بھی رب کا نام ہے، صفاتی نام ہے، قہار بھی اسی کا نام ہے، اور چاہے تو بخش دے، چاہے تو حساب کتاب بھی لے گا نا، چاہے تو جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے نا، جانے ساری امت بلا حساب بخشی جائے، کتابوں میں لکھا ہے یہ نہیں ہوگا، مگر بعض مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے بعد داخل جنت کیے جائیں۔ اگر کسی شخص کو دنیا کے اندر کسی کے پاؤں پہ سگریٹ ہی لگ جائے نا، چیخ اٹھتا ہے، اگر جہنم کی آگ کی بات کریں نا تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، وہ بھڑکتی ہے، اس کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، یہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا، یہ سفید ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال تک اس کو پھر بھڑکایا گیا، اب یہ سیاہ نیری سیاہ ہے، اور قیامت کا دن ہوا، سارے انبیاء نبی مرسل فرشتے سارے، جبریل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی فرشتے نبی سب اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل گر کر اپنے لیے صرف عرض کریں گے، اپنے لیے مانگیں گے۔ اور آج یہ امتی کہتا ہے یار ویکھی جائے گی یار، پھر کی مولوی ڈراتے رہتے ہیں، ڈراتے نہیں رہتے بھائی، مر جانا ہے، موت آنی آنی، آپ ٹھیک ہے مولوی کی نام بات مانے، آپ کو نماز پڑھنی آتی، سلام پڑھنا آتا ہے، بسم اللہ شریف آتی، کلمہ شریف پڑھنا آتا ہے، 6 کلمے آتے، ایمان کی 2 صفتیں آتی نہیں آتی، ان کو پوچھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میں تو سفر بھی کر رہا ہوں، میں پیسے بھی خرچ کر رہا ہوں، ماں باپ پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کو منصب دلانے کے لیے، نہیں آتا تو ربنا اغفر لی والی نہیں آتا، ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں آتی، اور قاری صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، پھر بھی یہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے سلام کیسے پھیرنا، ارے ایسی ہو جاتے، یہ تو آج مسلمان کا کام ہے، کردار دیکھیں ہمارا، اور بندہ کہتا ہے جی میں تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تھا، اور بھائی جان نہیں چاہیے پہلے نماز تو پڑھ لیا، نماز پڑھے نا، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، پیارے آقا علیہ السلام کی روح کو خوش کرے نا، ان کا دل خوش کرے، ایسے کام کریں جو پیارے آقا علیہ السلام نے زندگی میں کر کے دکھائے ہیں، ماں کا ادب کر کے دکھایا ہے، باپ کا ادب کیا ہے حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، نیک اعمال کون سے کر کے دکھائے گئے، اور کون کون سے اعمال جہنم میں لے جانے والے وعید حدیث پاک میں، اور اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کے ارشاد موجود ہے، قرآن میں پورے بیانات موجود ہیں، بندہ نہیں پڑھتا، ڈائجسٹ سوشل میڈیا فیس بک ساری رات بٹھائی رکھو سانو، نہیں پڑھنا تو قرآن ہی نہیں پڑھنا، نہیں آتا تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ نمازیں کسی کو بھی پوچھ لیں، جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے اپنے دل پر غور کریں، نماز سیکھی؟ نہیں، اسکول جاتے رہے، کالج جاتے رہے، اسکول میں نے وہ بھائی موٹر سائیکل کھولی بند کی، ماسٹر صاحب رکھے، استاد صاحب، ماں بہن کی گندی گالیاں سنی، اس کے جوتے پالش کیے، صاف کیے، اس کو کھانے کھلائے، اس کے ترلے کیے، اس کی باتیں سنی، فریج کھولنا سیکھی، استاد پکڑا، سب کچھ کیا، پھر میں نے انجینئر پائلٹ بننا تھا، میں نے پڑھا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ترلے کیے، ڈگریاں حاصل کی، پیسہ خرچ کیا، صبر کیا، وقتوں کو جاگتا رہا، پڑھتا رہا، دنیا کمانی تھی، منصب پانا تھا، عہدہ پانا تھا، عزت پانی تھی، مجھے یہ تو شوق تھا،
रब की नमाज इबादत जो है ये कैसे करनी है सीखी नहीं, नमाज सीखी नहीं। नमाज किसी को पूछे सीखे पढ़ी, अब मेरे ताया जी पढ़ते थे, मेरे दादा जी पढ़ ले लो, वो जाते सी हाजी साहब उन्होंने पीछे मैं चले जाता सी। वुजू सीखे? नहीं मौलवी साहब मैं नहीं सीख सका। अरे जनाजा नहीं सीख सका। अरे तुम ऐसे मुसलमान पर यार, इसको जो मुसलमान को दुनिया के अंदर जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो आती नहीं है। चल बाजी इंग्लिश बुला लो मेरे को, इंग्लिश बोलना मुझे आती। बच्चों को भी आज क्या सिखा रहे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और की सिखा रहे। कोई बच्चा है जो भाई छोटे उम्र में जो है ना आपको कह रहा है सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना है, मैंने इमामा बांधना है, मैंने नमाज पढ़नी है। और बच्चे भी जो है ना घर में जो हो रहा था ना वो सीख कर ही करते हैं। आजकल हम कहते हैं नमाज पढ़ नमाज पढ़ नमाज पढ़ नमाज पढ़। बच्चा नमाज कैसे पढ़ेगा भाई, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। बच्चे सुनकर नहीं देख कर अमल करते हैं। इनकमिंग के दो जराए होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है। दोनों अगर अच्छे होंगे तो बच्चे अच्छे होंगे, जो हम कर रहे होंगे वो अच्छा अमल होगा। अगर ये दुरुस्त नहीं है ना तो फिर यूं समझे कि जबान से भी कुछ ऐसा निकलेगा और किरदार से भी कुछ ऐसा निकलेगा, शायद अल्लाह ही नाराज हो। और जिसको मस्जिद में जाने की सआदत नहीं मिलती वो थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद करके ना अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों को याद करके एक बार सोचे जरूर कि पता नहीं मैं कौन सा अमल ऐसा कर बैठा हूं कि मुझे रब ने अपने घर में आने के लिए भी कबूल नहीं फरमाया, घर में आने की भी सआदत नहीं अता फरमाई कि मैं उसके घर में ही चला जाऊं। और उलमा ने फरमाया जो मस्जिद में आता है ना ऐसा जैसे अल्लाह से मुलाकात के लिए आया है। और नमाज पढ़ने वाले के को फरमाया कि ऐसा जैसे अल्लाह पाक उससे बात करता है। अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो कर सकता है ना, मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ। मौला मुश्किल कुशार रज़ियल्लाहु ताला कैसी नमाज पढ़ते थे, रब से बातें करते थे, वो लंबी नमाजें पढ़ते थे। बाद बुजुर्ग तो ऐसे थे वो कहते हैं मैं जब भी नमाज पढ़ी मैंने जिंदगी की आखिरी नमाज ही समझी है। मैंने जब अल्लाह अकबर कहा मैंने समझा कि पुल सिरात जो है ना उस पर मैं खड़ा हूँ, जहन्नम आगे जन्नत पीछे, दाएं तरफ जो है ये पुल सिरात है, इधर ये अपने आप को जो है डराते हुए कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी नमाज है। और इतनी लंबी नमाज अदा करते हैं कि लोग समझते शायद सजदे में इनकी रूह परवाज कर चुकी। ऐसी ऐसी नमाजें पढ़े लोगों। आज मुआशरे के अंदर 4% पाकिस्तान में लोग नमाज पढ़ते हैं, उनमें से सही पढ़ने वाले कितने कहते जी मैं नमाज पढ़ता हूँ गुनाह छोड़ ही नहीं रहा, नमाज पढ़ता हूँ झूठ की आदत जा ही नहीं रही। अरे नमाज तो कुरान कहता है नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकती, वरना नमाज पढ़े रुके ना, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है भाई नमाज में कोई कमी है, मैं कोई गलती कर रहा हूँ, इसको सीखना चाहिए, दुरुस्त पढ़ना चाहिए ताकि मेरा रब तो राजी हो जाए ना। बंदा नेकी भी करे, कोशिश भी करे, मेहनत करे, मुशक्कत करे, वुजू करे, घर छोड़े, बात छोड़े, सब्र करे, मस्जिद में जाए, टाइम निकाले। वेस्ट कर दे टाइम निकालने के बाद जब नमाज पढ़े पता चले नमाज ही नहीं हुई। अगर बंदा पूरा महीना मेहनत करे तो कभी किसी ने देखा और कहा यार मैंने तनखा नहीं चाहिए तू जिन्होंने मर्जी दे दे खैर वंड दो, कभी तुम देखा तनखा का टाइम हो तो बंदा कहे जो ए लिया गया सुट दे कोई गल नहीं खैर ए वंड दे ना, कभी देखा तुम नहीं। तो नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, क्या ऐसी पढ़नी चाहिए मेरा दिल के यार मैंने अपनी कोशिश कर ली, मेरा रब कबूल करने वाला। और मैंने ये भी पढ़ा जब बंदा गुनाह करता है गुनाह से फिर तौबा करता है, जब गुनाह से तौबा करता है हदीस पाक में फरमाया गया फिर अल्लाह पाक उसको नेकी की तौफीक अता फरमाता है। जब वो नेकी करता है हदीस पाक में फरमाया गया फिर अल्लाह पाक नेकी कबूल फरमाता है। जब नेकी कबूल फरमाता है हदीस पाक में फरमाया गया अल्लाह पाक उस नेकी के बदले जन्नत में हूर के साथ इसका निकाह फरमाता है, पिछले गुनाह बख्श देता है और आइंदा गुनाहों से बचने की कुव्वत भी अता फरमाता है। गुनाहों से तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरे दोस्त ऐसे नहीं उन्होंने दिन रहना भाई चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान 18 सोता भावे लईए ना लईए हुल्ले आन हजारा, तो बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा कपड़े भावे कोई भैया चिंगा पहना जारा। अच्छों की संगत इख्तियार कीजिए ना दोस्तों, वो है तो आपको अल्लाह की नाफरमानी के लिए 4-4 घंटे 10-10 घंटे का सफर कराता है और अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए चंद लम्हे के लिए मस्जिद में आना। ऐसे दोस्त को दोस्त रखना चाहिए। दोस्तों वो हदीस पाक में फरमाया कि जिसको देखकर रब याद आए, जिसको देखकर अल्लाह का खौफ आए, जिसको देखकर जो है नेकियों का जज्बा मिले। आज दोस्त कैसे और कहते भाई गुनाह करो देखी जाएगी यार खैर ऐवी तो कर रहे, वो भी दिखा रहे, वो भी दिखा रहे, ऐवी दिखा रहे, वो भी दिखा रहे, लोगों को देख रहे थे, हम अपने आप को नहीं देख रहे क्योंकि दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है और बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है और जहां के शक्ल में शागिल खुदा की याद से
کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، اور غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے، خدا کی یاد کر رہا تھا۔ میرے پیارے اسلام بھائی، آج میلاد کی محفل میں آئیں، کیوں نہ اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ لائیں، کوئی مزہ لے کر آئیں، کوئی اللہ کی رضا والے اعمال لے کر آئیں۔ یار دوست بھی رکھیں، مگر ایسے رکھیں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جا سکے۔ کاش کہ میں ایسا دوست رکھوں، کیونکہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کو ایکٹر پسند ہے، کسی کو کرکٹر پسند ہے، کسی کو ایسا لیڈر بنایا ہے جو مرضی کری جائے بس ہم اسی کے پیچھے ہیں، ارے لیڈر بنانا ہے تو محبوب علیہ السلام کو بنائیے نا، آقا علیہ السلام کو بنائیے نا۔ اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو ان کو بنائیے نا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ان کا ساتھ اختیار کیجیے نا۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتا ہے؟ سارے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال بھی شروع کر دیجئے۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا، کوئی پتہ نہیں ہم یہاں سے اٹھے کر جائے، سوئے سوئے رہ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور سونے والے کو کہے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر کہ تو صبح اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، آئیے آج یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں نے پہلے وہ حدیث پاک سنائی تھی آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جائے، اگر وہ نیکی کر لے تو 10 گنا اجر دیا جائے۔ تو میری عرض ہے کہ آج ایسا زوردار نعرہ لگائیں کہ میرا دل کہے کہ یار میں نے آج کے بعد انشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ ماں باپ کو بھی ستائیں گے۔ ماں باپ دنیا کے اندر پاکستان ملک ہے اور اس کی فلسفی جو ہے نا آزادی کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ تاکہ شعائر اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں ہم احسن انداز سے ان پر عمل کر سکیں۔ 95% سے زیادہ ماں باپ اپنی اولادوں سے ہی بیزار ہیں، پریشان ہے وہ۔ پہلے اولاد نہیں تھی، دعائیں کرتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے۔ جب اولاد مل گئی پھر ان کی ساری پریشانیاں دور خود لے لی، تکلیفیں خود لے لی۔ ماں تو سخت سردیوں کی راتوں میں بھی بچہ پیشاب کر دیتا تھا، پیمپر کا دور نہیں ہوتا تھا، تو اپنے بچے کو اپنے سینے پر لٹا کر خود گیلی زمین پر لیٹ جایا کرتی، میرے بچے کی نیند پوری ہو جائے۔ بچہ کسی کا کھلونا دے کر روتا تھا نا، باپ اپنی کمائی میں سے کھلونا لانے کی سکت نہیں رکھتا تھا، مگر وہ وقت زیادہ دے کر اپنے بچے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ میرا بچہ کسی کے کھلونے کو دے کر روئے نہیں، میرا بیٹا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ نعمت ہے میرے پاس، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ مشقت کرتا تھا اور اوور ٹائم لگاتا تھا، محنت کرتا تھا، اپنے افسر کی باتیں بھی سنتا تھا، لیٹ جانے پر گالیاں بھی پڑتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا، اور اپنی اس پشت پر جو ہے نا سخت گرمی کے دنوں میں 20-20 30-30 اینٹیں لاد کر جو ہے 4-4 8-8 10-10 منزلہ جاتا تھا کہ آج میں اگر کما کر جاؤں گا تو میرے بچے کے منہ میں لقمہ جائے گا، دودھ کا قطرہ جائے گا، آج میں کما کر جاؤں گا میرے گھر کا چولہا جلے گا۔ آج وہی ماں باپ اگر بچہ جوان ہو جائے جن کی وجہ سے یہ بڑا ہوا تھا نا، بچوں کے ماں باپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بیمار ہو جائے نا بچہ تو کسی ماں باپ کو آپ یہ نہیں کبھی بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اللہ کا کمزور ہونا سے ہوگا، نہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیسے چاہیے ہم قرضہ اٹھا لیتے ہیں، مکان گروی رکھ دیتے ہیں، ہم کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمارا گردہ نکال لیجیے، جو کرنا کر لیجیے، اللہ کا واسطہ بچے کو بچا لیجیے۔ بعض بات بچہ صرف ایک دن کا ہی ہوتا ہے، وہی نرسری میں پڑا ہوتا ہے، وہی ICU میں پڑا ہوتا ہے، ماں باپ اپنا سب کچھ تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے بچے کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ کر خاندان پورا اس ہسپتال کے بعد سڑکوں پر ساری رات سردیوں کی سخت راتیں گزارتا ہے ایک بچے کے لیے، اور یہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، امی جی تانوں نہیں پتا، ابو جی تانوں نہیں پتا، تسی پرانے دور دیاں گلاں کردے ہو تو سانوں نہیں پتا لگتا، آج دور نہیں گا۔ ارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں دنیا میں نعمت بدل کوئی نہیں ہے، ان کا دوسرا حصہ کوئی نہیں ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے
अगर ये दुनिया से चली जाती है तो फिर बंदे को एहसास होता है कि माँ क्या है। बाप जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहता है, मुआशरे वाले जो है ना आंख उठाकर नहीं दे सकते। बाप सिराज ताज मोहम्मद प्यारे सैन भाइयों, बाप तो सिराज ताज होते हैं। ये ऐसा सायादार दरख्त होता है कि जब भूख लगती है तो ये दरख्त उसको साया भी देता, बल्कि भूख भी उसकी मिटा भी देता है। प्यास लगती है तो माँ बाप ऐसा पानी होते हैं, ऐसा शरबत होते हैं, इनको देखकर बंदे की प्यास बुझ जाती है। आप परेशानियों में घर आए, माँ बाप ऐसा दिलासा देंगे, अल्लाह के बंदे आपका दिल ठंडा हो जाएगा। ट्रालियों के पीछे लिखा होता है माँ की दुआ जन्नत की हवा। पढ़ा नहीं है आपने, पढ़ा है मगर इसको समझा नहीं है कि ये किसी बंदे ने फजूल ही लिख दिया। अरे माँ जब दुआ करती है, जिस दिन आप घर से निकले, माँ वैसे कहते बेटा जा तेरे लिए अल्लाह की रहमत होवे, आप उस दिन की कामयाबी और सारी जिंदगी की कामयाबियां एक तरफ कर दे, उस दिन की कामयाबी आपको सारी जिंदगी याद रखेगी। अगर माँ दुआ ना करती आज हम यहाँ ना होते, बाप अगर मेहनत ना करता आज हम यहाँ ना होते, और आज हम ही उन्हीं को बातें सुना रहे होते हैं। उन्हीं के लिए घर में जगह नहीं होती है, पैसा आता तो सीधा अपने घर में जाता है, सैलरी मिलती तो सीधा अपने कमरे में जाती है, फल आता तो सीधा कमरे में जाता है। अरे ये कैसा बंदा हो गया यार, आज इसको पैसा मिल गया, ओहदा मिल गया, शादी हो गई, ये सब कुछ छोड़कर माँ बाप को ही भूल गया। अरे माँ बाप ही तो दुनिया के अंदर जो है, बल्कि इनके बारे में फरमाया गया कि ये तेरी दोज़ख है, ये तेरी जन्नत है। हम इनको भूल जाते हैं, किसी और को याद कर लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे साईं भाइयों, आज हमें वक्त है कि आज हम जिंदा है, माँ बाप की कदर कर लीजिए। एक शख्स ने अपने बाप को उठाया और उठाकर दरिया के किनारे ले आया। बाप ने कहा बेटा मुझे दरिया के अंदर ऐसी जगह पर फेंकना जहां गहराई ज्यादा हो, मैं वापस ना आ सकूं। आज की अब्बा जी वो क्यों, मैं तो आपको वैसे नहीं कहा था। बच्चा तो बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, वो तो दिलों के हालात भी समझ लेते हैं। आपका चेहरा देखकर जो है पढ़ लेते हैं कि मेरा बच्चा इस वक्त ऐसी पोजीशन में है, ये क्या चाहता है। और बाप कहता है बेटा इसलिए कि कल पिछले दिनों यानी जब मेरा बाप था, मैंने भी उसको इसी जगह पर आकर धक्का दिया था, तो मैं ये चाहता हूँ मुआशरे वालों को पता चल जाए कि बाप के नाफरमानों की सजा ये होती है। मुझे ऐसी जगह फेंकना, गहराई वाले पानी में फेंकना, वापस ना आ सकूं। जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी। आज माँ बाप बूढ़े हैं, खिदमत कर लीजिए, मौका अच्छा है, अल्लाह ने सेहत दी है। जिनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, अगर माँ बाप छोटे एक दिन के बच्चे को नहीं ना तन्हा छोड़ दे तो हम अपने माँ बाप को ना छोड़े। सआदत है जिनके लिए अगर माँ बाप बीमार भी हैं, अगर माँ बाप घर में बीमार होते हैं, चारपाई पर होते हैं ना, फिर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। फिर जब उनका साया उठता है ना, फिर रिश्तेदार कम आते हैं, चाहने वाले कम आते हैं, लोग मिलने वाले कम हो जाते हैं। लोग नहीं पूछते और तो कहते यार तेरे अब्बे दे मुंह आंदे सी, तेरी अम्मी दे मुंह आंदे सी, असि उन्होंने खाला जी तो आने थे, मेरी मामी से इस वास्ते आंदा सी, मैं देखो आंदे ही नहीं। ये होता है प्यारे भाइयों, मुआशरे की बात मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं सही तो ठीक है, आप मान यार मौलवी साहब पागल है, अगर सही है तो मान लीजिए, हिम्मत कीजिए, अपने माँ बाप को राजी कर लीजिए, कोई बात नहीं। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, इसका निर्भर बदल कोई नहीं होता। अगर दुनिया के अंदर ये नहीं ना राजी है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक माँ बाप उसे माफ नहीं करेंगे। नियत करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप को राजी करेंगे। आवाज नहीं आई, औखा काम है ना, खिदमत करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। अरे यही माँ बाप हमारी जेबों में वैसे पैसे डाल देते, बेटा तू मेरा बेटा है, तो बाहर जाके हाथ ना पिलाई, किसी के आगे हाथ ना पिलाई, किसी से मांगी ना, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तू मांगी ना किसी से। आज वही माँ बाप यूं हाथ कर रहे होते हैं तो बेटा कह रहा था जी तुहानू नहीं पता फीसा देनियां ने, तुहानू नहीं पता बिजली के बिल आए ने, कमेटियां देनियां ने, ये करना है वो करना है। अरे तुफ, पैसों के लिए नहीं माँ बाप जिंदा, पैसों की हाजत नहीं है उनको, पैसों की हाजत नहीं है उनको, आज आपके सहारे की हाजत है। आप उनके कंधे के साथ कंधा मिलाइए, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होगे तो देखिए माँ बाप आपको कैसी दुआएं देते हैं। तो जब दुआएं मिलती है ना तो फिर बेड़े पार हो जाते हैं। माँ बाप की दुआ बंदे को जन्नत में ले जाती है। माँ बाप की रिजा रब की रिजा है, माँ बाप राजी तो सारा अच्छा की राजी। तो इंशाल्लाह माँ बाप को नहीं सताएंगे। बात मुस्कुरा रहे ने क्या पता नहीं उनका तो खत्म होना बयान, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट की बात है, दुआ करने लगे हम, अल्लाह खैर करे। मगर ये है कि अगर वाकई आज की महफिल से अगर हमें कोई लेसन ही नहीं मिला, कोई सबक ही नहीं मिला, हम कुछ बदल कर ही नहीं गए, कोई नया काम ही नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा। आए हैं तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक से कुछ दर्स लेकर जाएं कि यार मेरे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। आप तो ऐसी शख्सियत है कि इनकी बरकत से अगले पिछले बख्शे जाएंगे, मगर ये 70 बार इस्तिग़फ़ार करते, 6 नमाजें पढ़ा करते, तहज्जुद भी फर्ज थी, अल्लाह का जिक्र व अस्कार किया करते थे।
ان کے بارے میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مجھے ایسا رزق عطا فرما کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوک سے رہوں، جس دن کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، جس دن بھوک سے ہوں تو تیری بارگاہ میں کریا افزاری کروں۔ ایسے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے ان کو آفر کی تھی، آفر کی اے محبوب اگر آپ فرمائیں تو یہ مکے کے جو پہاڑ ہیں، مدینے کے جو پہاڑ ہیں، آپ کے ساتھ سونے کے بٹ کر چلے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمایا۔ آج دنیا 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 کے چکر میں ماں باپ بہن بھائی سب بھول کر، اللہ کی عبادت بھول کر بندہ جو ہے لگا ہوا ہے، ایسے جی رہا ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، ایسے جی رہا ہے جیسے مرنا ہی جانا ہی نہیں دنیا سے۔ میرے پیارے اسلامی، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر۔ آئیے نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اچھوں کا ہے، نیکوں کا ہے۔ اس میں آنے والے نمازی بنتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بنتے ہیں، ماں باپ کو ستانے سے بچ جاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں آنے والے جو ہیں یہ تہجد کی نعمت کو بھی پاتے ہیں، فرض روزے کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آئیے اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شیرہ والا گیٹ، عشاء کی نماز کے بعد شیرہ والا گیٹ اقصی مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے یہاں سے گاڑی کی صورت میں اسلامی لوگ مل کر جاتے ہیں، جو واپس بھی گاڑی چھوڑ کر جاتی ہے اس میں شامل ہو جائے۔ مدنی چینل آپ کے گھروں میں آتا ہے، اس کو دیکھا کریں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور ان دنوں میں دعوت اسلامی دنیا بھر میں جو دینی کام ہے، مدنی چینل 1 نہیں 2 نہیں 3 زبانوں میں چل رہا ہے، بنگلہ میں الگ چل رہا ہے، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، یورپ، UK کے ممالک میں انگلش زبان میں دعوت اسلامی کا مدنی چینل چل رہا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کا پوری دنیا کے اندر سیٹلائٹ کے اندر دیکھا جا رہا ہے مدنی چینل۔ پھر کڈز لینڈ کے ذریعے بچوں کی تربیت کا نظام کیا گیا ہے، بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو کارٹون کی صورت میں بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ماں باپ کا ادب، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت دلائی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح دعوت اسلامی گونگے بہرے نابینا ڈیف اینڈ ڈم لوگوں کو، جو لوگ نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، کوئی بول ہی نہیں سکتا، کوئی چل ہی نہیں سکتا، ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسٹرکچر تیار کر رہی ہے، ماسٹر تیار کیے جاتے ہیں، ٹرینر تیار کیے جاتے ہیں، پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے، پھر ان کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے جامعۃ المدینہ عالم بنانے کا ادارہ دعوت اسلامی بنا چکی ہے، ان کے لیے مدرسہ المدینہ حفظ و ناظرہ کا بنا چکی ہے، جن میں یہ حفظ القرآن اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دعوت اسلامی ایسے ہی لوگوں کو جابز بھی کریٹ کر رہی ہے، دے رہی ہے ان لوگوں کو جن کو دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ماں باپ گھر والے بھی بعض اوقات اس کو دھتکار دیتے ہیں کہ جا یار اس کو بولنا بھی نہیں آتا، نہ اس کو سنتا ہے، اس کی آواز بھی نہیں پہنچتی، اس کو سمجھانا مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دعوت اسلامی تعلیم و تربیت کر کے ان کو بھی قرآن سکھا کر ان کو عالم بنانے کے بعد انہی کو جاب دے کر جو ہے دعوت اسلامی ان کے گھر کا خرچہ بھی، ان کا میڈیکل کا بھی دعوت اسلامی جو ہے افورڈ کرتی ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی پاکستان کے اندر کم و بیش 1 سال کے اندر 600 سے زیادہ مسجدیں بناتی ہیں۔ یوں اگر اس کی ریشو نکالی جائے، اوسطن جو ہے روزانہ کی کم و بیش 2 مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ تو میری عرض ہے، مدنی چینل ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، علماء حفاظ تیار کیے جا رہے ہیں۔ 3 لاکھ سے زیادہ بچے ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ بن چکی ہیں۔ اور اس بار بھی الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی دستار فضیلت کا سلسلہ بھی جو ہے یہ آنے والے پیر کو مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ تو میری عرض ہے، اس دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے ہمت کیجئے۔ 1 یونٹ رکھا گیا ہے 13 نومبر تک، ہماری جو کوشش ہے کہ ہم ان کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، 50,000 کے قریب دعوت اسلامی کے امپلائیز ہیں جو دعوت اسلامی کے، ان کو جو ہے دعوت اسلامی نے قرآن پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے، خطابت کے لیے، دنیا بھر میں دینی کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ دنیا بھر میں جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی میں اسلامی بہنیں 23% اس میں اسلامی بہنیں ہیں جن کو دعوت اسلامی نے قرآن پڑھنا سکھایا، پھر قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس کرایا، پھر انہی کے مدرسے، انہی کے محلے میں مدرسہ کھول کر ان کو اسی میں جو ہے اجیر کر لیا، یعنی تنخواہ پر رکھ لیا کہ قرآن پڑھائیں۔ نہیں تو آج معاشرے کے اندر عورتیں جو ہے کنڈکٹر لگ رہی، دوسرے شہروں میں، ملکوں میں لوگ سفر کر ہی رہے ہیں، تو پھر ان کی عزت کی حفاظت کون کرتا ہے؟ دعوت اسلامی اس معاشرے کے اندر جو ہے امن کا پیغام لا رہی ہے۔ دعوت اسلامی عورتوں کو بھی با عزت اور با حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت والا روزگار دے رہی ہے۔ تو میری عرض ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے ان کا اموں میں اپنا ضرور حصہ ملائیے۔ 10,000 روپے پر یونٹ رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے ایک اچھا انداز میں
हम जो है अरबों रुपए के अखराजात जो हैं इन दिनों में जमा करके दावत इस्लामी का ये पूरा निज़ाम चला भी सके। मजीद आगे लोग मदरसे भी दे रहे हैं, प्लाट दे रहे हैं, कोई मस्जिद दे रहा है, तो ये चलता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है, मजीद बढ़ता जा रहा है। अब ये निज़ाम चलना ही है, तो आप जैसे लोग अगर ताउन करेंगे तो ये मजीद बढ़ता भी चला जाएगा, अच्छे अंदाज में चलेगा। क्योंकि हदीस पाक में फरमाया गया एक वक्त आएगा कि दीन का काम ही दिरहम और दिनार के बगैर नहीं होगा। आज वही वक्त है कि भाईजान पैसे होंगे तो दीन का काम होगा। अगर आप सब लोग ताउन करें तो इंशाल्लाह ये मदारिस भी बढ़ते चले जाएंगे, उलमा भी बढ़ते जाएंगे, हुफ़ाज़ भी बढ़ते जाएंगे। आज मुआशरे के अंदर उलमा की जरूरत है, दीन सीखने सिखाने वालों की जरूरत है। आइए ना मिलकर ये दावत इस्लामी के साथ ताउन कीजिए। 13 नवंबर तक हम कोशिश कर रहे हैं कि अरबों रुपए के अखराजात में हिस्सा मिलाएं। अभी आपके पास झोली लेकर आ रहे इस्लामी भाई, इनकी झोलियों में डाल दिए, सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा कर लें, सारे पैसे दे दें। कौन सा बंदा सारे पैसे जेब में डालकर आया हुआ है? अगर जेब में डालकर आया हुआ है तो जेब में डालकर जो है इसके बाद पीछे भी तो पड़े ही होंगे ना, घर में पड़े ही होते हैं, किसी ने तिजोरी में रखे, किसी ने बैंक में रखे हुए हैं, तो सिद्दीकी अदा कर लीजिए। सिद्दीक़ अकबर का सारे सामान ले आए थे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैं पैसे दे दूंगा उसके बाद जो है ना मैं भूखा मर जाऊंगा। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कसम खाकर कि अल्लाह की राह में देने से माल कम नहीं होता, और हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया सदका देने से उम्र लंबी होती है और सदका देने से बलाएं टलती है। और सखी जो है इसके बारे में हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया सखी करीब है अल्लाह के, सखी करीब है जन्नत के, सखी करीब है लोगों के, और सखी दूर है जहन्नम से। और जो कंजूस शख्स के बारे में हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कंजूस दूर है लोगों से, कंजूस दूर है अल्लाह से, और कंजूस दूर है जन्नत से, और कंजूस जो है ये करीब है जहन्नम से। आइए ना अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ही की राह में, अल्लाह ही के हुक्म पर, अल्लाह ही इरशाद फरमाते हैं मेरे दिए हुए मेरे माल से मेरी ही राह में कुछ खर्च कर दे, ना डूबेगा ना चोलेगा ना चोरी होगा, मैं तुझे उस वक्त दूंगा जब तुझे हाजत शदीदा होगी। उलमा ने फरमाया कि हाजत शदीदा का दिन जो है वो क़यामत का दिन होगा, जब माँ बाप जो है बेटे को, भाई बाप जो है नेकी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, माँ बेटे को देने के लिए तैयार नहीं होगी, बेटी माँ को देने के लिए तैयार नहीं होगी, उस वक्त हाजत शदीदा का दिन होगा। एक शख्स पिछले दिनों मिले, उन्होंने कहा कि यार आपके चाहने वाले जानने वाले करीबी कारोबार वाले वो तो बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान, आपकी तो वही दुकान है, आप वहीं पर हैं, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं क्या करना है, काम कर रहा हूँ। कहते यार बिजनेस आपका अच्छा है, मगर आपकी जो है ना वो बढ़ती हुई चीज नहीं देख रहे हम, और लोगों ने जो मनसब आ रही है, पैसे कमा रही है, और लोग अरबों करोड़ों से, लाखों से, करोड़ों करोड़ों से अरबों की तरफ चले गए, आप वही के वही है। उसने कहा जी मुझे जितना चाहिए होता है उतना रखता हूँ, अल्लाह की राह में बाकी खर्च कर देता हूँ। मैं कहा दुनिया में आज के दौर में भी ऐसे बंदे हैं। वो कह रहे कि भाई मैं कमाता हूं ना जितना, ये लाहौर की बात है और इन्हीं दिनों की बात है, वो कह रहे कि भाई मैं कमाता हूं जितना हूं ना उसमें से जितना मुझे चाहिए मैं रख लेता हूं, बाकी अल्लाह की राह में दे देता हूं। तो इसके लिए फिर मेरे ज़हन में आया कि बंदा कमाता खुद है, मेहनत खुद करता है, कोशिश खुद करता है, मुशक्कत खुद करता है, लोगों की बातें सुनता है, सफर करता है, सारी तकलीफें बर्दाश्त करता है, और जब दुनिया से जाता है किसी और के लिए छोड़ जाता है। कमाया मैंने, कोशिशें मैंने की, मेहनत मैंने की, हिसाब मैंने देना, खर्च कोई और करेगा। ये एक इस्लामी भाई है नईम साहब, उन्होंने 1.5 यूनिट दिया, यानी 15,000, जिन्होंने महफिल करवाई उन्होंने 15,000 दावत इस्लामी को भी दिया। दावत इस्लामी के मुबल्लिग और नाज़ हैं जितने भी आते हैं फीस बिल आते हैं, अपना पेट्रोल अपने पैसे लगा कर आते हैं, तो ये खुद के लिए नहीं मांगेंगे, मगर जब नाथ आता है तो हम फेंकते ही ना, फिर जब फेंकते हैं ना उस पर, तो दावत इस्लामी वाले कहते हैं भाई हम पर ना फेंके, ये मदरसों मस्जिदों के लिए दे दे ताकि आपको बाद में सवाब मिलता रहे। मैंने तो आपने पैसे दिए, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद एक नमाज पढ़ लूंगा, उसके बाद फिर आदत पड़ जाएगी। मगर ये वो काम है कि ये मदरसे बनेंगे, आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, जब तक लोग आलिम हाफिज से कुरान सुनकर इल्म दीन हासिल करके अमल करते रहेंगे, सवाब का मीटर चलता रहेगा। और बिजनेसमैन ताजिर कहते ही उसको है, समझदार कहते ही उसको है, बंदा इन्वेस्ट वहां करे कि मरने के बाद भी फायदा होता रहे। वो ताजिर तो कहता है मैं आज 10 रुपए देते कल फायदा हुए, लोग ये कहते हैं। बंदा पैसे ऐसी जगह दे रहा होता है जहां देने की आदत नहीं होती। खाना खिलाना, दावत इस्लामी करोड़ों लोगों को सालाना खाना खिलाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और किन को खिलाती है? चरसी को नहीं खिलाती, हाँ जी, जो चौक में बैठे थे उनको नहीं खिलाती। दावत इस्लामी मस्जिद में लाती, लाने के बाद इनको नमाज कोर्स करवाती, फिर खाना खिलाती। मजा नहीं ना आया? यानी हर बंदे को नहीं खाना खिलाना, जिसको खिलाना है वो अल्लाह की इबादत भी करे, ठीक है। अभी जैसे ये सैलाब के दिन आए थे तो दावत इस्लामी ने कम में 2 अरब 12 करोड़ से ज्यादा इमदाद लोगों की, इतनी रकम की इमदाद लोगों की मगर ऐसे नहीं की कि जाए बांटने के आगे, ना ना ना, पहले उनको जमा किया, उनको नमाज का तरीका सिखाया,
ان کو غسل کا طریقہ بتایا، ان کو وضو کا طریقہ سکھایا، پھر ان کے نام نمبر لسٹیں بنائی تاکہ ان کو ہم جب مدد کر رہے ہیں، ان کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں اس پریشانی کے عالم میں، جب بندہ ہیلپ کرتا ہے تو بندہ نہ محسوس کرتا ہے کہ یار اس نے احسان کیا ہے، پھر ان کے نام نمبر اس لیے لکھے تاکہ بعد میں ان سے ہم رابطہ کر کے ان کو مسجدوں کی طرف لانا ہے۔ ہم نے ان کے محلوں میں مسجدیں بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ لاہور سے ٹرک گئے اسی ایریے میں جہاں پر دعوت اسلامی نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی تھی، انہی ایریاز میں آج پھر دعوت اسلامی میں بھیجے ہیں ٹرک۔ اور میری معلومات میں لوگ تو خاموش ہو گئے، دعوت اسلامی ابھی بھی لگی ہوئی، بلکہ ان کو جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوں گے، جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوں گے، دعوت اسلامی نے عزم کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرتے رہنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے بھی کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو میری عرض ہے ایسوں کی مدد کرنی چاہیے، ایسی جگہ سے، ایسے پلیٹ فارم سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ دعوت اسلامی میڈیکل بھی فری کرتی ہے، دعوت اسلامی خون بھی دے رہی ہے، دعوت اسلامی خون جمع بھی کرتی ہے، دے بھی رہی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی جو ہے اسی طرح بہت سارے اعمال جو اسلامی بہنیں اجیر ہوتی ہیں، جو قرآن پڑھا رہی ہوتی ہیں، بڑی پیاری بات آپ کو کروں گا، ان کے لیے جب شادی کا موقع آتا ہے پھر ان کی مدد بھی دعوت اسلامی کرتی ہے، یہ بھی ویلفیئر کا کام ہے۔ تو آئیے نا دعوت اسلامی کے ساتھ پکے پکے جڑ جائیے تاکہ جو ہے نا ہمارا دنیا کے اندر جو ہے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ اسکولوں کے اندر انوائرمنٹ ہوتا ہے پھر لوگ پڑھتے ہیں، گھر میں آ کر بندہ نہیں پڑھ سکتا، انوائرمنٹ بندے کو چینج کر رہا ہوتا ہے، تو اچھا ماحول انسان کو چینج کرے گا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ چینج ہوتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی نصیب انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ دعوت اسلامی کا مدرسہ المدینہ اسلامی بہنوں کا یہاں بھی موجود ہے عمر فاروق مسجد کے پاس، وہاں داخلے بھی جاری ہیں۔ اپنے گھر سے اگر اسلامی بہنوں کو کسی کو آپ پڑھانا چاہیں تو داخلے فری ہیں، قرآن پڑھانے کا سلسلہ بھی جو ہے نا جاری ہے، جہاں پر جو ہے قرآن تو پڑھایا ہی جاتا ہے، ساتھ میں اخلاق سنوارنے کی ٹریننگ بھی جاتی ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، اور عورتوں کے مسائل بھی ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے ان کے ساتھ۔ پھر دعوت اسلامی کے مدرسے کا اپنی ایک خاصیت ہے، اور اس کے اندر جو ہے عورتوں کو عورتیں پڑھاتی ہیں، مرد نہیں پڑھاتے، ان کا لنک ہی کوئی نہیں، وہ اندر ہی نہیں جا سکتے، ان کو اجازت نہیں اندر جانے کی۔ پھر عورتوں کا جو ہمارے مدرسے اس میں الحمدللہ بچیوں کے لیے الگ سے ہوتا ہے، اور بڑی عمر کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے لیے 11 سے لے کر 1 بجے تک باقاعدہ نشست ہوتی ہے جو انہی کو قرآن سکھایا جاتا ہے اسی مدرسے میں۔ اگر ہمارے گھر والے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو موقع اچھا ہے، قریبی مدرسہ ہے، اس میں داخلہ دلوائیے، انشاءاللہ دنیا میں قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے نا بندہ سیکھتا سیکھتا چلے جائے گا۔ ایک بڑی پیاری روایت آخر میں، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن بننا چاہے اور وہ آخری عمر میں بھی اگر قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو روایت میں آیا کہ اللہ پاک اس کے مرنے کے بعد جب وہ مر جائے قرآن حفظ کرتے کرتے مر جائے گا تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دے گا اس کے پاس کہ جو اس کو قرآن حفظ کرواتا رہے گا، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ حافظ قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ، تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ تو دعوت اسلامی میں 72 سال کے بوڑھے شخص جو ہے نا وہ بھی حافظ قرآن بنے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نے، یہ پچھلے صرف چند مہینوں کی بات، آپ کے پیسے نے کہاں لگنے، میں کہہ رہا تھا آپ کو تسلی ہو جائے کہ پیسے صحیح جگہ لگنے ہیں۔ آپ کے پیسوں سے ایک مبلغ دعوت اسلامی ہے جو افریقہ کے ملکوں میں دینی کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں، ان کی ایک بندے کی کوشش سے 3000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، ایک بندے کی کوشش۔ تو دعوت اسلامی تو دنیا کے سارے ملکوں میں کام کرے، جو سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں بھی دعوت اسلامی کا مرکز ہے، جہاں غروب ہونا ہے وہاں بھی دعوت اسلامی کا مرکز ہے۔ تو آئیے نا ایسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ اخلاق بھی سنورتے رہیں گے، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔